જેલમાં નથી જેલ થીમ વાળા કેફેમાં છું મસ્ત લાગે ને આમ જેલનો અનુભવ થઈ જાય એવી એમ્બિયન્સ છે અહીંયા નામ છે રેસ્ટોરન્ટ બિહાઇન્ડ ધ રોડ્સ કે જે વિજય ક્રોસ રોડ પર છે અને ઝટપટ ફૂડ વિથ કશિશમાં જે આ જગ્યા છે અહીંયા અલગ અલગ રેસિપીઝ તમને ટ્રાય કરવાની છે અને વિશેષતાઓ ઘણી છે એસ્થેટિક એમ્બિયન્સ પણ છે અને જેલ થીમ પણ છે એટલે ડબલ મજા મળે તમને અહીંયા લાઇટ્સ પછી મ્યુઝિક મોકટેલ્સ ગ્લોબલ ક્યુઝિન ઇન્ડિયન ક્યુઝિન ટુ શું જોઈએ બીજું બસ તો હવે ફૂડ કેવું છે અને એમ્બિયન્સમાં આમ ચીલ કરવાની વાઇબ કેવી આવે છે સ્ટોરી શું છે બધું જાણીશું તો તૈયાર છો ને રેસ્ટોરન્ટો બિહાઇન્ડ ધ રોડ્સ ના સફર કરવા માટે કમ ઓન રેસ્ટોરન્ટ બિહાઇન્ડ ધ રોડ્સના કિચનમાં આવી ગયું છું અહીંયા કંઈક તો બની રહ્યું છે સ્મેલ બહુ જોરદાર આવી રહી છે હવે શું બનશે આપણે જાણીશું અહીંયા રાજેશભાઈ છે વન ઓફ ધ शेफ राजेश भैया क्या बना रहे हो आप कॉटेज चीज ड्रैगन कॉटेज चीज ड्रैगन ये स्टार्टर होगा स्टार्टर रेसिपी है कॉटेज चीज ड्रैगन समथिंग डिफरेंट जो ये केवरे इतना बने थे इसके लिए हमने ये क्या किया ये पनीर लग रहा है ना पनीर कॉटेज चीज में पनीर इसमें हमने ये क्या Cornflour. कॉर्नफ्लोर है और અને આપણે મિક્સ કરી દીધું છે अभी ट्राई करेंगे चलो ट्राई करेंगे पनीर फ्राई डीप फ्राई करेंगे हम डिप फ्राई हाँ गया पनीर तेल तो मतलब ये रेसिपी कौन सी क्यूजीन में आती है चाइनीज चाइनीज वो करिए पनीर तो फ्राई थવામાં हो गया क्या हाँ जी मतलब आज હા હા નોર્મલ બ્રાઉન કર્યા છે બહુ વધારે ડાર્ક બ્રાઉન પણ નથી કર્યા એન્ડ ઇટ્સ પરફેક્ટ क्रंची हो गए नहीं फुल क्रंची है चलो अभी क्या करेंगे इसको हम इधर बनाएंगे चलो तो मैं पनीर जो फ्राई करे એને મસ્ત ગ્રેવી में मैरिनेट करीशू कैसे बनाएंगे ग्रेवी बताइए सबसे पहले तेल से ओके तड़का मारेंगे हम चलिए हो जाए शुरू ओके ગેસ ઓન થઈ ગયો છે હવે તમારી સામે એક જોરદાર રેસીપી બનવાની છે ગેટ રેડી ફોર ઇટ ઓલિવ ઓઇલ ऑलिव ऑयल नाइस चलो हेल्थ में ऊपर ध्यान रखવામાં આવે છે वेरी नाइस अभी ये सब क्या क्या है गार्लिक लिया गार्लिक हाँ हाँ अनियन हाँ फाइनली चॉप ग्रीन चिल्ली ओके स्मेल तो बढ़िया आ गया हाँ हाँ इतना स्टार्ट देखो आप बपોરનો ટાઈમ हो ना भूख लागे सख्त ग्रीन चिलीज यस चाइनीज मतलब स्पाइसी और चिलीज तो मस्त जिंजर जिंजर ओके વઘાર તો થયો જ ब्राउन कर दिया इसका ना बस हो गया ये हम लगे रेशम पत्ता ये क्या है रेशम पत्ता रेशम पत्ता ओके रेशम पत्ता तो कलम इसमें की चिल्ली सॉस हल्का सा ओके केचप थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर थोड़ा धीरे हाँ हाँ डालेंगे हम मसाला ओके ये कौन से है? डालेंगे हम सॉल्ट वाइट पेपर अजवाइन चलो हो गया अभी पनीर डालेंगे ओके डाल दीजिए कोरिएंडर चॉप स्प्रिंग अनियन टॉसिंग
ટાઈમ હા મસ્ત પનીર ટોસ થઈ જજો પનીરને ટોસ કરવાની સ્ટાઇલ પણ જોરદાર છે આમ ઈચ્છા થઈ જલ્દી ખાવા બસ વેલ ગજબ રેડી હો ગયા રેડી ચલો સર્વિંગ ટાઈમ રેસ્ટોરન્ટ બિહાઇન્ડ ધ રોડ્સની ખાસિયત એ છે કે આ પ્રેઝન્ટેશન બહુ જ અટ્રેક્ટિવ હોય છે એના કારણે લોકોને આમ ભૂખ પણ વધારે લાગી જાય હવે આ ડ્રેગન પનીર તૈયાર છે કોટેજ ચીઝ ડ્રેગન તૈયાર છે સો લેટ્સ ડેકોરેટ चलिए सबसे पहले पालक राइस ओके पालक फ्राइड पालक डन हो गया क्या बात चलो तो कॉटेज चीज ड्रैगन तैयार है लुक्स रियली अट्रैक्टिव smells really yummy and I just can't wait to eat પણ આ ચાઇનીઝ સ્ટાર્ટર ટ્રાય કરતા પહેલા વધુ એક રેસીપી આપણે બનાવી હતી કારણ કે એક સ્ટાર્ટરથી કઈ નથી દિલ માંગે મોર રેસીપી બિહાઇન્ડ ધ રોડ્સમાં છે ચલો આના રિવ્યુ માટે વેઇટ કરો વધુ એક રેસીપી બનાવી चलो राजेश भैया कौन सी रेसिपी अब अभी क्या बनाते रेमेलाटा ओके चलिए शुरू करें बनाएंगे हम बिल पर राइस ओके राइस से बनती है भाई रेसिपी देख लीजिए ऑलिव ऑयल अमूल वाटर ओके ऑयल एंड बटर मिक्स बटर हो गया त्यार સુધી राजेश भैया आपसे थोड़ी बात करनी थी मतलब आप हो किधर के मैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तो इधर आप आए कुकिंग का इतना शौक उधर नहीं बना इधर ही बनाना है आपको आपको कुकिंग का शौक कैसे चला मेरा बड़ा भाई था अच्छा अब ये क्या है कौन कौन से बेल पेपर रेड येलो एंड ग्रीन ऑयल અને બટર ભેગા થાય ત્યારે ગજબ નહીં લાગે જેને ગમે ને ગમે તે ગમે દૂર થાય ઓકે तो इसको सॉटे करेंगे थोड़ा सा सॉटे करेंगे टॉसिंग वाह टॉसिंग कर दो इसका है राइस इसमें हम सॉल्ट ओके ये कौन सा क्यूजीन होता है ये बिल पर राइस इटालियन हम स्टाइल ये जो बना रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल है ना कॉन्टिनेंटल इटालियन मिक्स कॉन्टिनेंटल इटालियन ब्लैक पेपर हल्का सा ये क्या है मैगी की एंड पार्सले इटालियन मतलब पार्सले जो मस्त थोड़ा सा इसको मैं देखना दो જેને ટોસ કરતા આવડી જાય ને આ બધું જીવનમાં એને કોઈ વાંધો ના આવે ये रेसिपी की डिमांड कैसी है अच्छा काफी कम जगह इधर मिलती है यार हाँ काफी कम जगह ये रेसिपी मिलती काफी कम हर जगह नहीं लगती है है सब कहीं कहीं मिल जाता है हाँ Done. हो गया चलो राइस हो गया अभी अब इसका सॉस बनाएंगे हम ओके पिक्चर अभी बाकी है आज साउथ सिंपल रेसिपी नहीं कहानी में ट्विस्ट है चलो ऑलिव ऑयल उसके बाद ऑलिव ऑयल ओके गार्लिक ये सॉस अपना स्पाइसी रहेगा चीज़ी क्रीम चीज़ी
લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું. હવે सो रेड सॉस रेड सॉस. ओके, ये टमाटर. बताए कि टमाटो सॉस रेड अपन लोग बनाते हैं यहाँ पर. टोमेटो उसमें थोड़ा सा स्पाइस डाला होगा. प्रॉपर इटालियन टेस्ट वाला ही है ना. और हम बेसामिल. क्या है बेसामिल ये, कैसे बनता है? दूध से बनता है. ओके, व्हाइट सॉस. व्हाइट सॉस. बेसिक नाम बेसामिल. ओके, रेड एंड व्हाइट मिक्स करेंगे. चीज अमूल. ओके, प्रॉपर इटालियन वाइब आ गया हमारी. कही दो स्मेल थी. कही दो सॉल्ट. उनका शुगर ज़्यादा नहीं हल्का ही. थोड़ा सा ब्लैक है. हल्का सा ऑरिगेनो. प्रॉपर इटालियन चीज ना. एंड चिली फ्लेक्स. और हल्का सा मैगी क्यूब. हो गया रेडी ऑलमोस्ट. यस, इसके अंदर रेड वाले जैसे ऐसे करता हूँ. Yes. ओके, एकदम स्मेल अलग बदल गई. मतलब बेजल से अलग ही लेवल की स्मेल. इसका अलग ही लेवल है. यस. इसके अंदर क्रीम आएगा हल्का सा. एनीथिंग फॉर द स्मेल यार. बेस्ट. डन. रेडी. रेडी. चलो सर्विंग टाइम. पहला राइस. मतलब मैं एकदम तो आराम दिखाई दे. अभी इसको थोड़ा सही कर. કપલ શેપ મસ્ત રાઉન્ડ બનાવ્યો છે. હવે આમાં સોસ. હા, ગરમા ગરમ સોસ. ये चीज बॉल. Parmesan. Parmesan cheese. Okay. Cream. Cream. Ready. રેડી હો ગયા. ક્રેમેલાટા, રાઈટ? Yeah. આ ક્રેમેલાટા છે ને ઇટાલિયન સ્ટાઇલના દાળ ભાત કહી શકાય. ઇન્ટરનેશનલ ટેસ્ટ વાળા. મસ્ત લાગે છે. થોડી વાર એની ટેસ્ટ. તો હવે રેસિપી બિહાઇન્ડ ધ રોલ્સની સ્ટોરી તો જાણવી પડે ને. મેનેજર अशोक છે આપણી સાથે. अशोक जी, ये तो ये बताइए कि कब से शुरू हुआ ये 7 to 8 years हो गए. 7 to 8 years in Ahmedabad में. It's like one of the most attractive restaurants. Yeah. एम्बियंस पूरा डिजाइनिंग सब एस्थेटिक एम्बियंस है. जेल वाली थीम है. तो ये सब कैसे पूरा प्लान? एक्चुअली क्या ये सब एक से धीरे धीरे प्लानिंग होता गया. जैसे जैसे हम और कस्टमर के जैसे 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 आप देख रहे हो स्टार यहाँ लगा हो. जैसे 6 जून महीने में आपको क्रिसमस का मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा.
લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ગઈમાં એટલે પછી જેલ સિસ્ટમ છે આપણી જોડે, એમાં પાર્ટીઓ ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ, કિટી પાર્ટી, બર્થડે પાર્ટી, એનિવર્સરી પાર્ટી, એટલે કસ્ટમરને ફૂલ એન્જોય છે. ફૂલ એન્જોય. ને એકચ્યુઅલી કસ્ટમર અહીંયા એવું કહે પણ છે કે એકવાર આવો ને તો બીજી વાર આની આવવાની ઈચ્છા જગ્યા એવી અત્યારે કેવું છે કે લોકો ફૂડ તો સેકન્ડ પ્રાયોરિટી આપે, તો બી વેરી ઓનેસ્ટ. ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કે અમે અહીંયા જઈશું તો અમારા ફોટો કેવા આવશે, એન્ડ ધીસ ઇઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડલી આવું છે. ઓકે, તો ટોકિંગ અબાઉટ ધ રેસિપીઝ, મલ્ટી ક્યુઝિંગ છે અહીંયા, શું વધારે લોકો આવે તો પ્રેફર કરવું જોઈએ? અહીંયા મેક્સિકન હોટપોટ બહુ ઘણું સારું છે, ઇન્ડિયન ફૂડ ઘણું સારું છે, ચાઇનીઝ ફૂડ બી ઘણું સારું છે, મોકટેલ્સ બી ઘણા સારા છે. અત્યારે સમર ચાલે છે એટલે મેંગો બેઝ બી અમે સારા ઘણા મોકટેલ એન્ડ ચીઝ કેક, મેંગો ચીઝ કેક બી મૂક્યા છે ઘણા. અને અહીંયા બેકિંગ પણ થાય, બેકિંગ ફૂડ. અને એ પણ મેં જોયું કે નીચે પેકેટમાં એક્સપાયરી ડેટ પણ લખી હતી કે અહીંયાથી આટલા ટાઈમ સુધી તમે યુઝ કરી શકો, બાકી નહીં. ઇટ્સ રીલી નાઇસ. એટલે આખું આજે રોજ રોજ મતલબ જે ફ્રેશનું ફ્રેશ જ બને છે. નાઇસ. પબ્લિકનો કેવો રિસ્પોન્સ? પબ્લિકનો ઘણો સારો રિસ્પોન્સ છે, ઘણા કસ્ટમરો રિપીટ બી થાય છે આપણી ત્યાં, અને ફૂડ ઘણું સારું છે. લોકોને શું કહેવા માંગશો? તમારે લોકોને હું એવું કહેવા માગું છું કે અહીંયા આવો, તમે ફોટોગ્રાફ્સ બી તમારા સારા અહીંયા આવશે, એક ફ્રૂટનું ઘણું સારું એન્જોય છે, એ ફૂડ બી ઘણું સારું છે, સર્વિસ બી ઘણી સારી, સ્ટાફ ઘણો સારો છે, અને કસ્ટમરની જે માંગ છે એ અમે અહીંયા કરી બી આપીએ છીએ. યાર બધું તમને જે જોઈએ મળી જતું હતું પછી વાય નોટ. ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. અત્યારે અમે રોટી અને સબ્જી મંગાવી હતી. ટેસ્ટ એકદમ સરસ છે, એમ્બિયન્સ બી બહુ જ સરસ લાગ્યું અમને. હા હા, અલગ અલગ સેક્શન છે, એમ અલગ અલગ એમ્બિયન્સ બી અલગ અલગ છે, તો બહુ સારું લાગ્યું. જેલ થીમ બી મસ્ત છે. હા હા, રાઈટ. ફ્રેન્ડ સાથે આવવા માટે બહુ જ એકદમ બેસ્ટ જગ્યા છે. તમે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી બધા સાથે આવી શકો છો, અને ફૂડ ઇઝ વેરી ગુડ. સો યસ, એકદમ મસ્ત છે, સારું છે, એમ્બિયન્સ પણ મસ્ત છે. હા, અહીંયા આગળ વાઇબ્સ એકદમ આમ સારી છે, અને જેલ થીમ છે એના કારણે અલગ અલગ સેક્શન્સ પણ છે, તો તમને અલગ અલગ રીતના બેસવાનું બધી રીતના એકદમ સરસ છે. ફૂડ અમે અહીંયા આગળ ઘણી બધી વાર આવી ગયા છે ઓલરેડી, તો અમે અહીંયા આગળ બધું ટ્રાય કરેલું છે, પીઝા, મેક્સિકન, પંજાબી, અને બધું જ ફૂડ એકદમ સરસ છે ટેસ્ટ વાઇઝ પણ. હા, હું બધાને રિકમેન્ડેડ કરીશ કે તમે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી બધા સાથે અહીંયા આવી શકો છો, અને અહીંયા આગળ બધું જ ટાઈપનું ફૂડ પણ મળે છે, તો બધા જ લોકોને અલગ અલગ પ્રેફરન્સીસ હોય તો એ પણ તમે ટ્રાય કરી શકો છો, બધા જ લોકો, એટલે તમે અહીંયા આવી શકો છો. બહુ સરસ છે. આજે અમારો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, બટ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ બી બહુ જ સારો રહ્યો. અમે ફૂડ જે બી મંગાવ્યું એ બી બહુ જ મસ્ત હતું, અને અમને બહુ ગમ્યું. અહીંયા ટેસ્ટ વાઇઝ 10 on 10, ક્વોલિટી વાઇઝ બી 10 on 10 હતું. ટેક્સચર બી એનું બહુ જ સારું હતું. ઇવન ટેસ્ટ છે, પાછળથી ટેસ્ટ બી એટલો સારો લાગતો હતો, આમ ઘરે ખાઈએ એવું લાગતું હતું. અહીંયા આવવા માટે હું એવું કહીશ કે તમારે આવવું જ જોઈએ, એટલીસ્ટ એક વખત તો. પછી તમારું કોલ છે, બટ એક વખત તો અહીંયા આવવું જ જોઈએ. અમે લોકોએ સ્ટાર્ટરમાં ફલાફલી ઓર્ડર કર્યું હતું, અને પછી અમે લોકોએ મેઇન કોર્સ ઓર્ડર કર્યો હતો. એકચ્યુઅલી હા, અમે લોકોએ ફર્સ્ટ ટાઈમ, જેમ કે મારી ફ્રેન્ડનો બર્થડે હતો, તો અમે લોકોએ જસ્ટ એમને જોયું કે કઈ જગ્યાએ જઈએ, અમને આ મળ્યું, તો ચલો આ વખતે ટ્રાય કરીને. ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું અમારું, એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો હતો. ફૂડ લાઈક ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ જ મસ્ત હતું. લાઈક તમે આમ કહેવાય ને, જેમ મારી ફ્રેન્ડે કીધું કે તમે ઘરનું ખાઓ છો એવો તમને ટેસ્ટ આવે છે. અને હું કહીશ કે એક વખત તો તમારે અહીંયા આવીને, અને એનું લાઈક એનું ઇન્ટિરિયર બહુ સારું છે, બેસવા માટે બી બહુ કમ્ફર્ટેબલ છે. એટલે હું એમ કહીશ કે એક વખત તમારે એ એક્સપિરિયન્સ માટે આવવું જોઈએ, અને લાઈક તમારા ફ્રેન્ડ્સને બી કહેવું જોઈએ કે એક વખત તમે અહીંયા આવી શકો. જો ભૂખ લાગી છે યાર, ચલો 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 જલ્દી જલ્દી ટેસ્ટ કરવું છે. પહેલા આ કોટેજ ચીઝ ડ્રેગન, ગુડ સ્ટાર્ટર, ક્રન્ચી છે, એમાં સોયા સોસ નથી નાખ્યું ને, સ્ટીલ ચાઇનીઝ ટેસ્ટ આવે. નાઇસ. જિંજરનો ટેસ્ટ રિફ્લેક્ટ આવે છે,
એટલે વધારે ચાઇનીઝનો ઉઠાવ આવે છે really guys. પનીર બેઝિકલી હેવી પણ હોય એકલું આખું તો ચાલે કોઈ બી મિલમાં. હવે ઇટાલિયન દાળ ભાત આમ જ કરું બહુ વધારે ડિસ્ટર્બ નથી એટલે સી ચીયર્સ. માઉથમાં એકદમ ડૂબી જાય. મને બહુ ભાવ્યું અને હું એ બીજી વાર આવું તો આ ડેફિનેટલી લઈશ. બેઝિકલી આઈ એમ નોટ અ રાઈસ ફેન. હું નોર્મલી રાઈસ નથી ખાતી પણ આ ઇટાલિયન દાળ ભાતનો ટેસ્ટ એવો છે ને યાર રાઈસ ખાતે કરી દીધી મને. યમ સિરિયસલી આઈ જસ્ટ કાન્ટ સ્ટોપ ઇટિંગ ધીસ એવું થાય. બહુ મસ્ત છે. તો અમારું સ્ટાર્ટર એન્ડ મેઇન કોર્સ હું ખતમ કરું છું. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં કયું રેસ્ટોરન્ટ હશે કઈ રેસિપીઝ હશે તમે ગેસ કરતા રહો ને. તમારે પણ જો આવો એપિસોડ શું કરવો છે તો નંબર છે ને કોન્ટેક્ટ કરજો. વિલ ડેફિનેટલી ડુ ઇટ. ચલો આવજો. નો ડુ ડિસ્ટર્બ.